اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمۃ ویزکیہم وانک انت العزیز الحکیم۔ معزز ناظرین سامعین، یہ آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ یہ حضرت ابراہیم کی دعا ہے جو انہوں نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے پر اپنے رب سے کی کہ اے اللہ تعالیٰ، ان میں سے رسول بھیج جو تیری آیتیں ان کے سامنے تلاوت کرے اور انہیں وَيُعَلِّمُ الکتاب اور انہیں کتاب سکھائے، والحکمت اور حکمت، وَيُزَكِّيهِمْ اور انہیں پاک کرے، اِنَّكَ أَنْتَ العزیز الحکیم۔ یہ جو آیت مبارکہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کا شرف حاصل کیا اور اس کا ترجمہ کیا، اب میں آپ کے سامنے اس کی وہ آسان سی تشریح کروں گا جو اس کے الفاظ سے ہم پر ظاہر ہوتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام دونوں یہ اپنے رب سے فریاد کر رہے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ، اس شہر کے رہنے والوں، اس مکہ کے رہنے والوں میں سے انہی میں سے رسول بھیج۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تو بہت زیادہ تھی، وہ بنی اسرائیل جو ہیں وہ بھی حضرت ابراہیم کی اولاد ہیں، لیکن یہاں پر مخصوص کر دیا گیا اے اللہ تعالیٰ، ان مکہ کے رہنے والوں میں سے ہی ان کے لیے ایک رسول بھیج۔ یعنی یہ بات واضح ہو گئی کہ وہ جو رسول جس کی دعا کی جا رہی ہے وہ مکہ والوں میں سے ہوگا اور ابراہیم اور اسماعیل کی اولاد میں ہی سے ہوگا۔ اور دوسری بات، یتلو علیہم آیاتک، جو تیری آیات کی تلاوت کرے۔ یتلو کا لفظ یہ بات بیان کر رہا ہے کہ وہ اس کتاب میں سے آیات کو بیان کرے گا۔ اگر ان نشانیوں کو کہا جائے کہ آیات کا مطلب معنی ایک نشانی بھی ہوتا ہے، لیکن یتلو ان نشانیوں کو یتلو نہیں کیا جاتا، وہ بیان جو تلاوت کی جاتی ہے وہ آیات ہی کی جاتی ہے، جیسے کہ ہم قرآن شریف کے پڑھنے کو قرآن شریف کی تلاوت کہتے ہیں۔ اور وَيُعَلِّمُ الکتاب، اور ان کو کتاب سکھائی۔ اگر ان آیات میں سے ہم نے قرآن شریف کی آیات کو لینا ہے تو یعلم الکتاب، وہ کتاب سکھائے، یعلمہم الکتاب، وہ انہیں کتاب سکھائے۔ اب آیات کی تلاوت کرنا اور کتاب سکھانا، کتاب کی تعلیم دینا، بتانا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آیات کی تلاوت بھی کرے گا وہ رسول، ان کے درمیان قرآن شریف کی تلاوت بھی کرے گا اور اس کا علم بھی ان کو سکھائے گا۔ یعلمہ الکتاب والحکمت، اور دانائی کی باتیں جو ان سے اخذ ہوں گی وہ بھی سکھائے گا۔ وَيُزَكِّيهِمْ، اور انہیں پاک کرے گا۔ یہاں کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یزکیہم کا مطلب یزکیہم بالکتاب، لیکن بھائیو ایسی بات نہیں ہے، یہ الگ الگ لفظ ہیں۔ یعنی کہ پہلے یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، اور انہیں پاک بھی کرے گا۔ انک انت عزیز الحکیم، اے اللہ تعالیٰ تو بہت غالب حکمت والا ہے۔ یہ وہ مختصر سے الفاظ جن کی الگ الگ تشریح میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اگر ہم غور کریں تو جو بات صریح طور پر ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے خانہ کعبہ کی تعمیر مکمل ہونے پر اللہ تعالیٰ سے جزا کے طور پر مانگا، اے اللہ تعالیٰ ان مکہ والوں میں سے، اس شہر کے رہنے والوں میں سے ہی ان کے لیے رسول بھیج جو ان پر یتلو علیہم
आयात का, जो तेरी निशानियां, तेरी आयात, उन पर तलावत करें। इन तलावत करने से यही जाहिर होता है कि किसी चीज को पढ़ा जाएगा, वो कुरान हकीम ही है। यानी हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की कि अल्लाह ताला उनकी रहनुमाई के लिए एक किताब भी उन्हें देना। वयुल्लिमुल हिकमता, और उन्हें हिकमत सिखाए। यानी जब किताब पढ़ी जाती है, उसके मजमून पढ़े जाते हैं, तो उनसे कुछ चीजें साबित होती हैं, कुछ चीजें सामने जाहिर होती हैं, जो उनका अखद मगज होता है, उनको हिकमत कहा जाता है। वल हिकमत, और हिकमत भी सिखाए उनको। वह युज़क्कीहिम, और उन्हें पाक भी करे। यानी जो नफ्स की कमजोरियां हैं, उन कमजोरियों को दूर करने में उनकी मदद करेगा, उन पर उनकी कमजोरियों को दूर फरमाएगा। और आगे फिर सारी बातें करने के बाद अल्लाह ताला की तारीफ बयान की जाती है कि अल्लाह ताला तू गालिब भी है और हिकमत वाला भी है, तू सब काम पर कुव्वत गलबा रखता है। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की ये दुआ अल्लाह ताला ने कबूल की। और जैसा कि मशकात शरीफ में एक हदीस में वाक़या है, हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि मैं इब्राहीम की दुआ हूँ और मूसा अलैहिस्सलाम की खुशखबरी हूँ और अपनी माँ का ख्वाब हूँ। देखिए, इस आयत करीमा से ये बात बिल्कुल वाज़ेह होकर सामने आ जाती है कि अल्लाह ताला ने हज़रत इब्राहीम की दुआ को जब कबूल किया और कहा कि मैंने तुम में से एक रसूल भेजा जो तुमको किताब और हिकमत सिखाता है और तुम्हें पाक करता है। यानी जो बात हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला से मांगी थी, अल्लाह ताला ने बैन ही उसकी कबूलियत का ऐलान भी कुरान शरीफ में कर दिया। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन और सामीन, इन आयात यानी जो दुआ हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मांगी थी और जिसकी कबूलियत का ऐलान भी अल्लाह ताला ने कुरान शरीफ में किया, इससे ये बात जाहिर होती है कि अल्लाह ताला ने अपने पैगंबर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुछ इनामात, कुछ फ़राइज़, कुछ करने के काम उनके ज़िम्मे लगाकर इसने भेजा था और उनको इन करने की ताकत भी दी थी। लेकिन यहाँ एक बात समझ लीजिए, जो भी काम नबी करता है वो काम अल्लाह ही का होता है, अल्लाह ही की इजाज़त से होता है, क्योंकि वो अल्लाह का नुमाइंदा होता है और नुमाइंदा अपने मालिक ही की बात करता है, उसकी जिम्मेदारी पर बात करता है। यानी ये जो लोग कोशिश करते हैं तौहीद के नाम पर नबी और इलाह में फ़र्क डालते हैं, ये काम इलाह का है, ये काम नबी का है, ये बात दुरुस्त नहीं है। इसमें ज़रा सा एहतियात से काम लेना चाहिए। मैं युति रसूला फ़क़द अता अल्लाह, जिसने नबी की अताअत की उसने अल्लाह की अताअत की, जो इस बात को वाज़ेह कर देती है कि नबी का हर काम खुदा ही का काम होता है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से जो मोअज़्ज़े सरत होते थे, जो मोअज़्ज़े दिखाते थे, वो भी अल्लाह ही का काम था, जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर होते थे। जब एक चीज़ अल्लाह ताला कुरान मजीद में बयान कर देता है, उसका इज़हार कर देता है, तो हमें उसमें तरद्दुद नहीं करना चाहिए, उसको मानने में। अपनी तरफ से हील-हुज्जत नहीं करनी, अपनी तरफ से इतराज़ात नहीं लगाने, क्योंकि खुदा को किसी किस्म का कोई खतरा नहीं है कि उसके काम में कोई मुदाखलत हो जाएगी। दूसरी बात यह है, कोई नबी खुदा के कामों में मुदाखलत कर ही नहीं सकता, क्योंकि हम नबी को नबी ही मानते हैं और खुदा को खुदा ही मानते हैं। खुदा हर चीज़ पर कादिर है, वो हर चीज़ काम को करने वाला है। हाँ, वो अता है, जिस कदर चाहे वो अता करता है, जिसे चाहे अता करता है, उसको पर कोई रोक टोक नहीं है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन सामीन, ये मेरी दूसरी वीडियो थी जो मैंने हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात, अल्लाह ताला के इनामात जो हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किए हैं, उनके बारे में है।
उम्मीद है कि मेरी बातों से आपको कुछ न कुछ फ़ायदा हुआ होगा। वस्सलाम, अल्लाह हाफ़िज़।